എന്താ வணக்கம் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் நல்லா இருக்கேன். வெல்கம் பேக் டு சாவி ரியாஷன். மக்களே, நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு மலையாளம் சீரீஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மக்களே. ரீசனாக தான் நம்ம வந்துட்டு ஜேமோட சீரீஸை பார்த்து முடித்தோம் கரிக்கு சேனல்லேருந்து. அதில் தான் வந்துட்டு நம்மளோட ஒரு ப்ரோ வந்து காமெண்ட் பண்ணியிருந்தார், இந்த சீரீஸ் பாருங்கள் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அவர் சொல்லிட்டோட தான் நான் போய் செக் பண்ண மக்களே. அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது இந்த சீரீஸ் வெளியாகினது. அப்புறம் தான் போய் செக் பண்ணும்போது இந்த சீரீஸ் வெளியாக்கியிருக்காங்க. அதுவும் வந்துட்டு மலையாளம் சீரீஸ் தான் மக்களே. எந்த சேனல்லேருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா ஜிஸ்மா விமல், அந்த சேனல்லேருந்து தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த சீரீஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மக்களே. நம்மளோட ப்ரோ தான் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார், எல்லா வீடியோவில் போயிட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார். அவருக்காக தான் இந்த சீரீஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். அது மட்டும் இல்லை, எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த சீரீஸோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மனுசாரியம் இயந்திரம். அந்த சீரீஸ் தான் மக்களே நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். நான் வந்துட்டு அதோட பேர் கரெக்டாக சொல்கிறேன்னா தெரியல, தவறாக சொன்னால் என்னை மன்னிச்சுக்குங்க. இந்த சீரீஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மக்களே. பார்ட் 1. இந்த பார்ட் 1 பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 41 நிமிஷம் வந்துட்டு இந்த சீரீஸ் இருக்குது. அந்த சீரீஸே நம்ம வந்துட்டு பிரிக்க போகிறோம். பார்ட் 1 பார்ட் 2 நம்ம போட போகிறோம் மக்களே. கண்டிப்பாக பாருங்கள், ஏன்னா முழுசாக போட முடியாது. முழுசாக போட்டால் நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டாங்க. அதனால நம்ம வந்துட்டு இப்படியே போடலாம். இது எப்படி இருக்க போகுது, என்ன இருக்க போகுதுன்னு தெரியல மக்களே. உங்க கூட சேர்ந்து நம்ம பார்த்துடலாம். இது வந்து ஃபன் சீரீஸான்னு நம்மளுக்கு தெரியல. நம்மளோட ப்ரோ வந்து பார்க்க சொல்லியிருந்தாரு, அவருக்காக தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொன்னதுக்கு. நம்ம இந்த சீரீஸை பார்த்துடலாம் மக்களே, உங்கள் கூட சேர்ந்து நம்ம பார்த்துடலாம். பார்க்குற மின்னுக்கு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. நிறைய வீடியோ இதே மாதிரி நம்ம சேனலில் வரப்போது. வெயிட் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம இந்த சீரீஸை பார்த்துடலாம் மக்களே. லெட்ஸ் அண்ட் கோ. എന്റെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചവരോ ആയി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാമ്യം തോന്നിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുക. രണ്ട് സമയത്താണ് ആളുകൾ നമ്മളെപ്പറ്റി നല്ലത് പറയുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ, പിന്നെ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ. നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. നല്ലൊരു കൊച്ചായിരുന്നു. അതെ, ഞാൻ നല്ല കൊച്ചായിരുന്നു, വളരെ നല്ലൊരു കൊച്ച്. ഹലോ ഹലോ, ഇവിടെ 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 നോക്ക്. ഇവിടെ നോക്കടാ. ഒരു കുശു വിട്ട സൗണ്ട് കേട്ട് അപ്പ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂലോ. ഞാൻ ഇത്ര അടുത്തുനിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് മൈൻഡില്ലല്ലേ? അർജുൻ, ജമ്പ് ജമ്പ് അർജുൻ. എടാ ജമ്പടാ. സ്നേഹമുള്ള പട്ടി വാലാട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പട്ടി കുണ്ടി പോലും ആട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം, സെൽഫി. അപ്പൊ നോക്കാൻ അറിയാം. ദൈവമേ, ഒരു 100 പേരെങ്കിലും കാണണേ. നീ കാണണ്ട. സെലിബ്രേറ്റിംഗ് വിത്ത് മൈ ഹാപ്പിനെസ്. ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയും, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ വലിയ പാടാണ്. എനിക്കാണെങ്കിൽ എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാരും എന്നെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കണം. കോളേജിലെ എല്ലാവരുടെയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഞാനായിരിക്കണം. എനിക്ക് വേണ്ടി പിള്ളേരെ തല്ലുപിടിക്കണം. ഇത് നടക്കൂല. ഇന്നലെ നീ അല്ല സുധിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന്, ഇന്ന് ഞാനിരിക്കട്ടെ. ആരും വഴക്കിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്ന് സുധിയുടെ അടുത്ത് ഞാനാ. സുധി മണ്ടയാണ്. ഞാൻ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. ഇടയ്ക്കാരെങ്കിലും എന്നെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കവിതയൊക്കെ എഴുതണം. സുധി സോങ്.
சுதி எந்த சுதி அவங்க பேரு வச்சு பாட்டு பாடுறாங்க. ഇതിപ്പോ വല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതി എന്തിനാടെനിക്ക് വിധി നീയാണെന്റെ നിധി എന്തിനീ ചതി ഇത്രയൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്കുള്ളൂ. ഇതിലെല്ലാം നടന്നില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് നടക്കും. കാരണം ഇന്നെന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. 3, 2, 1 come on guys. அவங்க வேற மாதிரி நினைச்சாங்க, இங்க வேற மாதிரி நடக்குது. ഓക്കെ, എന്റെ ഭാഗത്തും തെറ്റുണ്ട്. വീട്ടിലിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. പോവാ. അയ്യോ വഴിയിലാണ് നിൽക്കുന്നേ. കം 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 കം. പഠിച്ച് പഠിച്ച് പടാവോ. എല്ലായിടത്തും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചിലര് ഗ്ലാമർ വെച്ച് പിടിച്ചു നിൽക്കും. ഹൈ മെയിൻ്റെനൻസ് വേണ്ട. കുറെ പേര് ടിക്ടോക്ക് ചെയ്ത് ഫേമസ് ആവും. இது எங்க இருந்தா எல்லா இடத்துலயும் இருக்குது. പിന്നെ ചിലര് ബോധം കെട്ടുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റും. ദോ ഇന്നല്ലേ സബ്മിഷൻ ഡേറ്റ്? ഇന്നാണോ? അത് കൊള്ളാലോ. എന്തെങ്കിലും മാർഗം പറയാം. എനിക്കൊരു ലിവറേ ഉള്ളൂ. എല്ലാരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും. ഐഡിയ ക്യാൻസൽഡ്. സോറി ശ്രുതി. ശ്രുതി അല്ലടാ, സുധി. അതിന് നിന്റെ അച്ഛൻ പെറ്റ്. നിന്നെ എടുത്തോളാട്ടാ. എടുക്കടാ, എടുക്ക്. കുഞ്ഞു പോലും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നീ എന്നെയല്ലേ പട്ടിന്ന് വിളിച്ചേ? ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നല്ല വിളിച്ചേ. എന്താന്നറിയില്ല, ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് പോലും എന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. എക്സാമാ? ആ, എക്സിമസ്. എന്തോ ചരിത്രം പറയാൻ പോണെ. വാട്ട് ഈസ് എക്സിമസ്? സാർ അല്ലേ സാർ യുവർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പരീക്ഷ എന്തോ കാര്യത്തിനാണ്. Everyone, put your signature on this മറ്റേ white കിഡ്നി page. വരയ്ക്കാൻ. സാർ ഒപ്പ്. പിന്നെ സൈൻ പോட சொல்லிருக்காரு. ഈ സിഗ്നേച്ചേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ ശരി, പുള്ളിയിൽ എഴുതി കാണിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചറല്ലേ? 0. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ റോക്കറ്റ് പോലെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് വാല്യൂ ഉള്ളതാകും. എങ്ങനെ? യു ആർ ഇൻ എക്സിമസ് ആൻഡ് യു വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ACCA. ഇമാജിൻ 180 പരം രാജ്യങ്ങളുടെ അംബാസഡർ എന്ന പോലെ നിങ്ങളെ കാണും. എല്ലാവരും നിങ്ങളെ ഗ്ലോബൽ CA എന്ന് വിളിക്കും. Can you dream it? സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? സർ, ശ്രുതിക്ക് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. What is the full form of ACCA? ആരും ചെയ്യാത്ത CA. എല്ലാരും നോക്കി. Come here. கம்மியா அடிக்க போறாங்களா தெரியலையே. இன்னைக்கு அவங்களோட பர்த்டே வேற. Sudhi, what do you see? അയ്യോ, ഇത്
ഡോറിന്റെ കട്ടിലയുടെ എന്തേലും വലിയ കട്ടുത്തരം പറഞ്ഞ് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാം. കിട്ടി. പ്രതീക്ഷയുടെ വാതിൽ അല്ല, അല്ലേ? തനിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള വാതിൽ. ഔട്ട്. വാട്ട് ഈസ് ACCA? യു. ബൈ ശ്രുതി. അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പല്ല് സർട്ടിഫൈഡ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് സർ. ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ACCA കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 180 പരം രാജ്യങ്ങളുടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ബോഡിയിൽ നിങ്ങളും ഒരു മെമ്പർ ആകും. അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം തന്നെ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ എഴുതിയെടുത്തോളാം. ഓക്കെ? ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡ്രീം ഇറ്റ്, യു ക്യാൻ അച്ചീവ് ഇറ്റ്. കറക്റ്റ്. ഇതൊക്കെ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്? ഈ ഉരുണ്ടു വരുന്ന മനുഷ്യൻ എൻ്റെ സാർ മാത്രമല്ല, ഹീ ഈസ് മൈ ഫാദർ. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഓണറും പ്രിൻസിപ്പളും ഒക്കെ എൻ്റെ അച്ഛനാണ്. എക്സിമസ് അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നമാണ്, എന്നെക്കാളും വലിയ സ്വപ്നം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തെ മികച്ച മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളിലെ CA-കാരും മികച്ച കൊമേഴ്സ് അധ്യാപകരും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ACCA, CMA-US, CIMA പോലെയുള്ള കൊമേഴ്സ് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ എക്സിമസ്. നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് 1 കോടി രൂപ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞ സംഭവം സൂപ്പറാ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ എന്ന പ്രശ്നം. സ്പിരിറ്റ് ഔട്ട്. തുപ്പ് തുപ്പ്. തുപ്പ് തുപ്പ്. കൈ. ചേ. അതിനകത്തേക്ക് എടുക്കും. അങ്ങോട്ടിരിച്ചേ. ഞാൻ എടുക്കാം. ഗുഡ് ന്യൂസ് ഓർ ബാഡ് ന്യൂസ്? ബാഡ് ന്യൂസ്. യു ലോസ്റ്റ് എ പേപ്പർ. അപ്പൊ ഗുഡ് ന്യൂസോ? യു ആർ an Eximus and I am your father. എഴുതി എടുത്തേ പറ്റൂ. You got my attention? ഇതാണ് എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു അറ്റൻഷൻ. Out. അച്ഛാ. സാർ. ഓ സാർ, വൈകുന്നേരം സിനിമയ്ക്കുണ്ടോ? മോനെ ഈ ചായ എടുത്തോടാ. ഈ സുധി, ഏ? come, come. കം. I have some achapam for you. അല്ല അച്ഛാ, Come. കം. അதான் கூப்பிடுறாங்களே. പട്ടിയോ? അങ്ങനെ ഒരു അച്ചപ്പത്തിന്റെ പുറകെ പോയപ്പോഴാണ് ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കുന്ന ട്വിസ്റ്റ് നടന്നത്. ആ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ബോസാന്റെ മോളാ സുധി. ഹായ്. നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും. ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു. യൂട്യൂബൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യാറ്. നല്ല ഭക്ഷണം. ഏതാണ് ഇവള്? ചാടക്കരി. ഇതെന്റെ ചേച്ചിയുടെ മോനും പുത്തമ്പണ്ടും ആണ് എടുത്ത് കേട്ടോ. കഴിക്ക്. അവര് വിരുന്നിന് വന്നതാ. കാശ് വന്നിട്ടേ കഴിക്കുള്ളൂ. പുത്തമ്പെണ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്താ പഴയതാ? അയ്യേ. കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ പേരെ വിളിച്ച് തീറ്റിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ കൂടെ തെണ്ടിയടന്ന് തിന്നും. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കല്യാണമേ ബോറ് പരിപാടി. ചുമ്മാ ഒലിപ്പീര്. എനിക്കില്ലേ? പിന്നെ എന്നെ എന്തിനാണ് വിളിച്ചെടുത്തേക്കുന്നേ? ആ കൂടി. പിന്നെ അയല സുന്ദരി ഞാനാ. അയ്യോ, ഈ മോളേന്റെ എന്തിനാണോ ഇങ്ങനെ നുണ പറയണേ? കല്യാണത്തിന് ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ആ അച്ചപ്പം തന്നായിരുന്നു വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. പിന്നെന്താ? ഇവനെന്താ സിനിമാ നടനോ? എന്തിനത്ര സെൽഫി? കേറിയേക്കാനെ കുറച്ച്. അടുത്തത് സുധിയുടെയാ. ആ ചേച്ചി നോക്കി. എന്ത് കല്യാണം? സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. ആണോ? ശരിക്കും? എപ്പോഴാ? അയ്യേ, ഞാൻ വെയിറ്റ്. കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചു. ഒരു രസത്തിന് കല്യാണം കഴിച്ചാലോ? അതാകുമ്പോ കോളേജിലും പോകണ്ട, ഇഷ്ടം പോലെ അറ്റൻഷനും കിട്ടും. എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം കാത്തു നിൽക്കുന്ന 10,000 പേര്, മ്യൂസിക്, ചിയർ ഗേൾസ്, ആരാധകർ,
അവിടേക്ക് മാസ് എൻട്രി നടത്തുന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ പേപ്പർ എടുക്കാൻ പറ്റും നിനക്ക് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ മണ്ടത്തരം പറയില്ല മോളെ. നിന്റെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ പഠിച്ചു ജോലി വാങ്ങി. യു വേസ്റ്റഡ് 2 years സുധി. നിന്നെ കൊണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറ്റുന്ന എന്താ പറ്റുന്ന? കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു എനിക്ക് നല്ല ഭാര്യയാവാൻ പറ്റും. ഇനി മേലെ എങ്ങനത്തെ പൊട്ടത്തരം പറഞ്ഞ തലമണ്ട ഞാൻ അടിച്ചു പൊളിച്ചു. ഇത് കാരണം എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായാൽ നീ ഒറ്റയ്ക്ക് അനുഭവിച്ചോളാം. അനുഭവിച്ചോളാം. സമ്മടി. തല്ലി നശിപ്പിച്ചു. എന്താ തല്ലി കൊല്ല്. നിനക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പ്രാപ്തിയാവുമ്പോ നിനക്ക് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ അമ്മ ഏൽപ്പിച്ച ഇത് സാമ്രാജ്യ ശ്രേഷ്ഠ വീര സിംഹ തിരുനാൾ ഉപഹാരമായി സമ്മാനം മനസ്സറിയും യന്ത്രം. മോതിരം. ഹായ്. மோதிரம் கிடைச்சிருக்கு. ഓ ഇന്നാടാ ഇത്? ആ വന്നോ? എവിടെയായിരുന്നു? ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ നടന്നെന്നറിയോ? നല്ല അടി കിട്ടി. കണ്ട അമ്മ തന്ന സമ്മാന. എന്താ വിശക്കുണ്ടോ? നിനക്കെന്താ കഴിക്കാൻ വേണ്ടേ? നിന്നെ മനസ്സിലായിക്കട്ടെ. ഓങ്കരെ കുട്ടിച്ചതാ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താന്ന്. ജീംബൂമ്പ എന്താ പോലെ ഞാനും அந்த டாக் பேசுறது இவங்களுக்கு விளங்குது வேற மாதிரி. இது நல்லா இருக்கு. ആരെ അറിഞ്ഞു? എന്റെ മോൻ കണ്ട കരഞ്ഞോലുണ്ടോ? ഒച്ച പുറത്ത് കേട്ടായിരുന്നോ? അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. ഇത്തിരി ഗൗരവം പിടിച്ച് നടക്കാം. അതാവുമ്പോ പേടിച്ചവളൊന്നും ചോദിക്കൂല. ஓ அவர் மனசுக்குள்ள நினைக்கிறது வந்துட்டு அவங்களுக்கு விளங்குது அந்த மோதிரம் போட்டுட்டோட. இது செமையா இருக்கு. இது நான் எதிரே பார்க்காத டிஸ்டில் സ്ലോ മോഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പേടിപ്പിച്ചു. പേടിച്ചു കടക്കാറായില്ലേ? ചൊറിയും കുത്തി കടക്കുക. എല്ലാം വിളകുത് അവங்களுக்கு. പോയി കിടന്നുറങ്ങിക്കോളും. ഹണി റോസ് പനമ്പള്ളി കയറി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇതപ്പോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. അരിക്കൊമ്പൻ തിരിച്ചെത്തി. ഇനി ഇതിനെ വേറെന്തോ കാര്യം ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നല്ലോ. വേറെ മാതിരി പോയി കിടന്നുറങ്ങിക്കൂടെ? ഇത്രയും തല്ലുകൊണ്ട് ആ പിള്ളേര് കരയൂലേ? ഇത് കിണിച്ചോണ്ട് വരണം. നോക്കിയേ. ഇരുന്ന് നിന്റെ മനസ്സിരിപ്പ് എന്താന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം മോളെ. നീ മനസ്സെ കാണുമ്പോഴേ ഞാൻ മാനത്ത് കാണും. നീ എന്നെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ അറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ? പിടിച്ചു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഇവക്കേതോ ഒരുത്തനുമായിട്ട് എന്തോ ചുറ്റിക്കളിയുണ്ട്. പറയടി, ആരാന്ന് റെഡി? നീ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവന്റെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് ഞെരിച്ച് അവനെ വലിച്ച് കീറി നിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ. പ്രേമല്ലേ?
ഞാനതിനൊന്നും ചോദിച്ചില്ല എന്നോട്. അതുപോലെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം അച്ഛൻ എനിക്ക് പ്രേമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അതല്ല, വേറെന്തോ ഉണ്ട്. എന്തായിരിക്കും 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 എന്താന്ന് ചോദിച്ചത് കുന്തെന്ന് പറയും, അവിടെ ചോദിക്കായിരിക്കാം. കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതത് തന്നെ. പഠിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ട് ഒരു അടവ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറെ കണ്ടതാ മോളെ. ഓക്കേ, കിട്ടിപ്പോയി. അച്ഛാ, എനിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കണം. എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും എഴുതിയെടുക്കണം. കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ എന്റെ പഠിത്തം മുടക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. ചീറ്റിപ്പോയി. അല്ല പിന്നെ എന്റെ കുനിഷ്ട ബുദ്ധി അതേപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുനിഷ്ട കുനിഷ്ടല്ലേ മുളയ്ക്കൂ. ഇനി എന്തറക്കും? പെങ്കൊച്ചാണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് വളർത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പണ്ടേ കാരണവന്മാര് പറഞ്ഞതാ. എന്റെ തെറ്റാണ്. മര്യാദയ്ക്ക് അപ്പോഴേ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. மனத்துக்குள்ள அழுகுறாரு அவருங்க. ഞാനൊരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ വൈകുന്നോറും അച്ഛനൊരു ജീവിതം തുടങ്ങാൻ വൈകി വെച്ചാ 22 വർഷം എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചില്ലേ? ഇനിയെങ്കിലും പോയി സ്വന്തം ജീവിതം ജീവിക്കച്ചാ. ജീവിച്ചോളാം മോളെ. നിന്റെ പല അഭ്യാസവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊന്നും ഞാൻ വീഴില്ല. കാണിച്ചു തരാം അച്ഛാ. ഇവളിതിപ്പോ അഭിനയിക്കുകയാണോ അതോ ശരിക്കുമാണോ? ശരിക്കും അഭിനയിക്കുകയാണ് അച്ഛാ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പഠിത്തം വരെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേ. ഈ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ന് കെട്ടാനാ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ പാവം അച്ഛൻ എന്ന് കെട്ടാനാ? ഉയ്യോ ഉയ്യോ ഉയ്യോ, നോ സുധി, നോ. അച്ഛാ, അച്ഛനെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കാവാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. സൂര്യനായി തഴുകി ഉറക്കമിറങ്ങുന്ന എൻ്റെ അച്ഛനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനൊന്ന് കരയുമ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ അറിയാതെ ഒരുങ്ങുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് അച്ഛാ. அவரே அழு வச்சுட்டாங்க. இங்க பாருங்க. അച്ഛാ, അച്ഛാ, അച്ഛനമ്മയെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സാരമില്ല അച്ഛാ, അമ്മ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതാരച്ചാ? അച്ഛൻ ഈ ആൻറ്റിയെ കെട്ടിക്കോട്ടെ. മോള് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛന് കോൺഫിഡൻസ് കൂടി. അപ്പൊ അമ്മയെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? ആ, അമ്മയുടെ അതേ മുടിയല്ലേ? ഓ അച്ഛാ, നമുക്കാദ്യം എന്നെ കെട്ടിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആൻറ്റി കെട്ടിക്കാം. അത് മതി. അപ്പൊ പിന്നെ നിന്നെ വേഗം കെട്ടിക്കേണ്ടി വരും. അച്ഛൻ മേടിക്കണ്ട, അച്ഛനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കെട്ടിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അച്ഛന് ഞാൻ സെറ്റ്. അച്ഛാ, എനിക്ക് പറ്റിയ നല്ല ചെക്കനെ വല്ലതും കിട്ടൂ? പിന്നെ അല്ലാണ്ട് മോളെ, 1 വർഷം എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവന്മാരെക്കാൾ കൂടുതലാണ് മാട്രിമോണിയൽ സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നവന്മാരുടെ എണ്ണം. പക്ഷെ ഇവന്മാരുടെയൊക്കെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാനാണ് പാട്. மக்களே, நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது, நான் அடுத்த பாட்டில் போடுறேன். நான் எல்லாத்தையும் நம்ம போட முடியாது மக்களே, ஏன்னா நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டாங்க. இப்பயே பார்த்தீங்கன்னா 21 மினிட்டுக்கு மேலேயே போயிருக்கோம். அவ்வளோ இருக்குது மக்களே. இந்த சீரீஸே பார்த்தீங்கன்னா 41 மினிட் வரைக்கும் இருக்குது. அதனால் நான் பிரிச்சுட்டேன், நான் முதல்ல சொல்லியிருப்பேன். அதனால் இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் மக்களே. இது வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சு நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க. வேற மாதிரி ட்விஸ்ட்டு மக்களே, எதிர்பார்க்காத நிறைய ட்விஸ்ட்டு. அவங்க அந்த மோதிரம் போட்டுட்டோட அங்கே இருக்கிறவங்களோட அந்த மைண்ட் வாய்ஸ் வந்துட்டு இவங்களுக்கு விளங்குது பாருங்க. வேற மாதிரி ட்விஸ்ட்டு மக்களே, நான் எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட்டு. நான் நினச்சேன் இது வந்து ஃபன்னாக போகும், அந்த மாதிரி தான் நினச்சேன். ஒரு வித்தியாசமாக வந்து ட்ரை பண்ணி செஞ்சுருக்காங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அதனால தான் நம்மளோட ப்ரோ வந்து சொல்லியிருந்தாரு
இந்த சீரிஸ் பாருங்க நல்லா இருக்கும்னு. அதே மாதிரி தான் நல்லா இருக்கு மக்களே, வேற மாதிரி. இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு, அது அடுத்த பாட்டுல போடலாம். அது என்ன நடக்க போகுது தெரியல. ஏன்னா இப்ப கல்யாணம் பண்ண போறாங்களா மக்களே. ஒரு கட்டத்துல வந்துட்டு எமோஷனா பேசி அவங்க அப்பாவே வந்துட்டு அழுவ வச்சிருவாங்க பாருங்க. ஆனா அது எதுக்குன்னு நீங்க பாத்திருப்பீங்க, அவங்க அப்பா எதுக்கு அழுந்தாருன்னு. அது எதுக்குன்னா 2வது வயசு வந்து கல்யாணம் பண்ண போறாரு மக்களே, அதுக்காக தான் அவர் வந்துட்டு அழுந்திருப்பாரு. இவங்க பேச பேச அவங்களுக்கு வந்துட்டு கான்ஃபிடென்டா ஆயிருக்கு. அதனால அவர் வந்து போட்டோ காட்டு இருப்பாங்க. வேற மாதிரி பண்ணு மக்களே, எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இவங்களோட கேரக்டர் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு வித்தியாசமான கேரக்டர் மக்களே, எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க மாதிரி கேரக்டர்லாம். மற்றவங்க வந்துட்டு அவங்கள பார்க்கணும், அவங்களுக்கு முக்கியம் கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் மக்களே. நல்லா இருக்கு பார்க்க. அது ஓப்பனிங்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் செம்மையாக போணுச்சு, செம்ம ஃபன்னாக போணுச்சு, செம்மையாக நடிக்கிறாங்க. வேற மாதிரி மக்களே, எதிர்பார்க்காத நிறைய ட்விஸ்ட் வந்துருந்துச்சு. அந்த மேஜிக் மோதிரம் வந்துட்டு கையில் கிடச்சிச்சு மக்களே. இதுக்கு மேலே என்ன நடக்க போகுது நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். இவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்க போகுது, கல்யாணத்தில் என்ன நடக்க போகுது தெரியல. எதுக்காக இவங்க வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணுறாங்கன்னா, படிக்கக்கூடாது, பரீட்சை எழுதக்கூடாது, அதுக்காக தான். அது என்ன நடக்க போகுதுன்னு அடுத்தடுத்த பாட்டில் பார்க்கலாம் மக்களே. செம்மையாக இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அது மட்டும் இல்லை, அந்த விஷுவல், அந்த கலர் எல்லாம் வேற லெவல் மக்களே. எடிட்டிங்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அந்த டாக்கோட மைனோ வாய்ஸ் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வழங்கியிருக்கோம் பாருங்க, அது செம்மையாக இருந்துச்சு. அந்த சீனு ரொம்ப நல்லா இருக்குது பார்க்கலையே. ஏன்னா நம்மளுக்கு பிடிச்ச பேட்டு வந்து என்ன நினைக்கிது நம்மளுக்கு தெரியாது. அது இந்த மாதிரி மோதிரம் கிடச்சி பேட்டு என்ன நினைக்கிது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அந்த மாதிரி வந்துட்டு திங்கிங்கில் வந்து இந்த கான்செப்ட்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கு மக்களே, வேற மாதிரி ஃபேண்டசியா இருக்கு பாருங்க. செம மக்களே, எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருக்கு. வேற லெவல் மக்களே, வேற லெவலு. உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சி நம்ம காமெண்ட்ல வந்து சொல்லுங்க, நானும் பார்க்க போறேன். இன்னும் கொஞ்சம் பாட்டு இருக்கு, அது அடுத்த இதுல போடலாம். தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க மக்களே. இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் மக்களே இந்த ரியாக்ஷனை. உங்களுக்கு இந்த ரியாக்ஷன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்றவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்னொன்னு வீடியோ இதே மாதிரி நம்ம சேனல்ல வரப்போது. வெயிட் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம். பாய் மக்களே.